You are watching IPT News, a link between media, communicator, and the viewer. Hyderabad City Security Council and Hyderabad City Police organized a plasma donation campaign today at Hyderabad. Honorable Home Minister Shri Mahmood Ali and Honorable Health Minister Shri Entela Rajendra were the chief guests gracing the program. Along with the other senior police officers of Hyderabad City who participated in this program, we also had Commissioner of Police IPS Shri Anjani Kumar, GM to Apollo Hospital Sangeeta Reddy, Chief Operating Officer to Care Hospital at Banjara Hills Dr. Riaz Khan, boosting the morale and encouraging people for plasma donation. Let's have a look at what they had to say. Honorable Minister for Home, Janab Mahmood Ali Sahab, Honorable Minister for Health, Ma Etel Rajendra Sir, and our City Commissioner, members of Hyderabad City Security Council, my colleagues from Health Fraternity, dignitaries on the dais, a very warm morning to all of you. Indeed, this is a great day. 2020 January, we have never thought of this kind of situation. New Year came. In New Year we celebrated. We made lot of plans. But within 2 months, world completely changed. We have not thought of no flights will take off. There will not be any travel. There will be a complete lockdown situation. Thanks to government, with their foresight. As a healthcare provider, I don't think we have ever been as challenged as we are today. And I know my other colleagues from other hospitals are here as well, because when COVID struck, we did not know how it spreads. We knew there is no medicine. We knew there is no cure. We knew there is no vaccine. We knew it's highly infectious. And we saw videos of other hospitals and in other countries around the world where nurses and doctors were succumbing. We saw what was happening to public, and yet we had to rise to the occasion to take care of people. So it has been an extremely challenging time, but I must say that thanks to the great work of the government in terms of the lockdown, the participation and the collaboration, the effective communication, and I think media has played a big role in this also. Public became aware of the importance of masks, the need for social distancing, the need for sanitizing. And the healthcare providers, we saw brave nurses, small 4 feet little girls, but they are brave. And they wore their PPEs and they went out and took care. We used the scientific community across the world to understand what is the treatment modality, what is the combination of steroids, remdesivir, Temozolomab, HCQ, what is the combination that you use? Oxygen, pressurized oxygen, keeping a patient lying prone, which protocol to use when. And by God's grace and the power of the Indian healthcare system, today India has among the lowest mortality in the world. And this is something you can be very proud of. This program is all police officers, ladies and gentlemen, media మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారం సలాం. I am happy to participate in the launch of Hyderabad City Security Council website on plasma donation. I remember that myself launched official logo of HCSC in the month of February, which is a non-profit council. It provides safety from information of theft, fire, health and personal safety against subtage, operations of vital installations. The general public representatives from IT companies
industries and malls, etc. All the members of the council and their valuable suggestions and feedback are taken for making better Hyderabad. It is a unique initiative in partnering to reduce crime and enhance safety and security aspects, and also making Hyderabad as a safe IT destination in the world through surveillance system and patrolling. Now I appreciate representatives of SCSC for launching its website on plasma donation. Plasma donation is not a noble cause, and donors are giving life to corona patients. They are the God gift to the needy persons. ఇప్పుడు మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు, హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చాలా కరోనా విషయం కోసం చాలా చెప్పారు. కరోనా తప్పకుండా ఎంత ముందు అంటే అందరూ చెప్తున్నారు డేంజర్ డిసీజ్ అని. ఇప్పుడు డే బై డే చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది అందరికీ, చాలా బాగా ట్రీట్మెంట్. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా బాగా కరోనా కోసం, మా హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చాలా కష్టపడే కరోనా ట్రీట్మెంట్ కోసం చాలా డిసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు డే బై డే అంటే కరోనా భయం తక్కువ అవుతుంది. నేను అందరితో మీడియా మిత్రులకు ఉన్నారు, అందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నాను, మీ ద్వారా అందరూ పడతారు అంటే ఆ భయం దూరం చేస్తే బెటర్ ఉంది. మా ఇండియాలో అంటే మా స్టేట్ నంబర్ 1 ఉంది. నేను హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. సంఘీభావం తెలపడంలో గొప్పగా దోహదపడే ప్రోగ్రాంగా దీన్ని భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి సహచర మంత్రివర్యులు మహమూద్ అలీ గారు, దీనికి ఆహ్వానించినటువంటి మా సిపి గారికి, అంజన్ కుమార్ గారికి, ప్రశాంతి గారు, సంగీత రెడ్డి గారు, జేఎస్ రావు గారు, రియాజ్ గారు, మా పేదల దేవుడు అని పిలుస్తారు మా గాంధీలో మా రాజారావు గారు, డాక్టర్ రాజారావు గారు, అధికారులకు, పెద్దలందరికీ నమస్కారం. మొదటగా చైనాలో ఈ వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఏర్పాట్లు, వాళ్ళ యొక్క కార్యదీక్షత మనలందరినీ గిట్లా ఉంటుందా అనే భయంలోకి నెట్టింది. చాలా పత్రికలు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఇట్లాంటిది కనుక ఇండియాలో వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి ఊహాగానాలు వచ్చినాయి. ఇది చైనా కాబట్టి ట్యాకిల్ చేయగలుగుతుంది, చైనా కాబట్టి దీన్ని నిర్మూలించగలుగుతుంది, పేద దేశాలు ఎట్లా అనేటువంటి చర్చ జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎక్కడ ఎవరు దిక్కు లేకపోతే దేవుడే దిక్కు అన్నట్టుగా మనకు ఆ దిక్కు దొరికింది. దీనికి నేను గత 6 నెలలుగా దాన్ని కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉన్నాను. నాకు పెద్ద నేను డాక్టర్ కాకపోవచ్చు కానీ దీన్ని నడిపే క్యాప్టెన్ కాబట్టి చాలా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉన్నా. I remember first meeting, ఈ మీటింగ్లో ఎంటైర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్, ఆల్ టాప్ బ్యూరోక్రాట్స్, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ వచ్చారు ప్రగతి భవన్లో. అండ్ ఈ 4 to 5 అవర్స్లో మన గవర్నమెంట్కి విజన్, గవర్నమెంట్కి యాక్షన్ ప్లాన్ మన సీఎం గారు ద్వారా క్లియర్గా అందరికీ ఒక రోల్ క్లారిటీ లాగే వచ్చింది. దట్ వాజ్ ద టైమ్ వెన్ సో మెనీ స్టేట్స్ దే వర్ నాట్ ఈవెన్ అవేర్ ఏమవుతుంది ఈ కరోనా ఫ్రంట్లో. ఇనిషియల్గా ఫారిన్ ట్రావెలర్స్ గురించి కూడా ఏ కంట్రీస్ నుంచి ఎంతమంది పర్సన్ వస్తున్నారు, ఎవరెవరికి పాజిటివ్ ఉంది, కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ మన తెలంగాణ తరఫు నుంచి సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పోయింది. సో తెలంగాణ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు రెస్పాండ్ టు దిస్ ఛాలెంజ్. ఇదికి ఒక మంచి రిజల్ట్ అంటే దో వీఆర్ ద 4th లార్జెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ, 1 crore పైన పాపులేషన్ ఉంది హైదరాబాద్కి. బట్ ఈవెన్ నౌ కంపేర్ టు బిగ్ సిటీస్
బాంబే, చెన్నై, ఢిల్లీ, కలకత్తా, కంపేర్ టు ఆల్ దీస్ సిటీస్ మన హైదరాబాద్కి నంబర్ చాలా తక్కువ ఉంది. మన హైదరాబాద్లో ఫెటాలిటీ, డెత్ రేట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ అర్లీ రెస్పాన్స్ బై అవర్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఫుల్ పబ్లిక్ సపోర్ట్. ఈ సందర్భంలో మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ఎక్కడే ఉన్నారు? ప్రతి సిచ్యువేషన్లో, ఎనీ సిచ్యువేషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గాంధీ హాస్పిటల్లో సమ్ ఇష్యూ ఆర్ అదర్ థింగ్స్, లైక్ ఎ ట్రూ లీడర్, ఎవ్రీ టైమ్ హీ వాస్ దేర్ అండ్ గైడింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. నేను 2-3 టైమ్స్ అటెండ్ చేశాము స్వయంగా గాంధీ హాస్పిటల్లో చిన్న చిన్న విషయం కోసం అండ్ మినిస్టర్ గారు హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ టు లీడ్ అస్ టు క్లియర్ ద క్లౌడ్ అండ్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. మన సొసైటీలో అన్ని రకాల ఇష్యూస్ వస్తుంది, చిన్న ప్రాబ్లం, పెద్ద ప్రాబ్లం, క్రైసిస్. బట్ ట్రూ లీడర్ అంటే ఒక క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో హౌ టు క్యారీ ఎవ్రీవన్ టుగెదర్, ఒక ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ లాగే, మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ లాగే జిహెచ్ఎంసి, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, police department, and above all public interaction, all put together last 5 to 6 months we are fighting this battle. ఈ బ్యాటిల్లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఎవ్రీ సిటిజన్స్ కి ఉంది. లాక్డౌన్ టైంలో ప్రతి సిటిజన్స్, ఎల్డర్ పీపుల్, యంగర్ పీపుల్, దే ఆల్ రిమైన్ ఇన్సైడ్. 99.9% కి కంప్లైన్స్ తరఫు నుంచి కంప్లైన్స్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ వై ఇనిషియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వాజ్ వెరీ లెస్. సో నౌ కూడా డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడే ఈరోజు డాక్టర్ జిఎస్ రావు గారు చెప్తున్నారు దట్ నంబర్ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ 10 to 15% బెడ్స్ ఖాళీ ఉంది హాస్పిటల్లో. సో దట్ మీన్స్ ఇది ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్, మంచి న్యూస్. వీఆర్ సీయింగ్ ద సిల్వర్ లైనింగ్, థింగ్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ నౌ. సో ఈ ఒకేషన్లో ఒకసారి మళ్ళీ నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, పర్టికులర్లీ ఎల్డర్స్కి, 65-70 ఏజ్ పైన వారు ఆఫీసర్స్, సిటిజన్స్కి, ఓన్లీ వెన్ యూ రిక్వైర్ దెన్ ఓన్లీ యూ కమ్ అవుట్. తర్వాత మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ క్రైసిస్లో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి 1200 పైన ఆఫీసర్స్. ఐ రిమెంబర్ ఇనిషియల్ 6 to 10 వీక్స్లో, లాక్డౌన్ టైంలో, కర్ఫ్యూ టైంలో, ఎవ్రీ నైట్ 1 o'clock, 2 o'clock I used to go from my office to home, and on the way I used to stop at some places just to interact with our officers, constable officers on the road. చాలా మందికి బర్త్డే ఉంది, యానివర్సరీ ఉంది, వైఫ్కి బర్త్డే ఉంది, పిల్లలకి బర్త్డే ఉంది, అన్ని రోడ్లో సెలబ్రేట్ చేశాము. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ అవర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఎంటైర్ వరల్డ్ వాజ్ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీ, లాక్డౌన్, అండ్ మన హైదరాబాద్ కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్ దే వర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద రోడ్. సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్. అండ్ ఈ ఎంటైర్ ఒకేషన్లో మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు సంహౌ బై ఛాన్స్ సార్కి కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది, ఫ్యామిలీలో కూడా కొంతమంది మెంబర్స్కి వచ్చింది. ఐ రిమెంబర్ టాకింగ్ టు హిమ్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్. బట్ ఏ ఒకేషన్లో సార్కి కరేజ్, సార్కి మోటివేషన్, బోల్డ్నెస్, ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎన్కరేజింగ్ టు అస్. Thank you for watching IPT News.